वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता वाहिगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सबका स्वागत है। सैटरडे का शनिचरवार का जो प्रोग्राम हमारा होता है 9 से 10 इंडियन टाइम के मुताबिक, वो हम पेश करने जा रहे हैं। मैं मिशिगन से मनदीप सिंह, और आज का हमारा विषय है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, जिनकी आप पीछे फोटो भी मेरे बैकग्राउंड पर देख रहे हो। ये पुरातन स्वरूप है महाराज का। और सबसे पहला जो महाराज की वाणी की संपूर्णता, जो फर्स्ट एडिशन होता है, वो 1 सितंबर 1604 ईस्वी को महाराज का प्रकाश होता है। सुभायमान होते हैं महाराज तख्त पर। और ये जो वाकया है, ये जो समय है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण समय है सिख इतिहास में, जब साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला एडिशन, जिसे हम कहते हैं पहला अध्याय, जो है वो सामने आता है। और इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी से शुरुआत हो जाती है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की वाणी लिखने में। इसमें महाराज अपनी वाणी लिखते हैं। इसके साथ में जब महाराज उदासियों पर जाते हैं, यात्राओं पर जाते हैं, तो उसमें जो अलग अलग भक्त हैं, जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग दिशाओं से जो भगत, महान भक्त, जिन्होंने मानवता को, सच्ची मानवता को उपदेश किया, उनका उपदेश भी एकत्र करते हैं। और सारी का सारा उपदेश जो है वो इस तरीके से वो लिखा जाता है। और इस तरह से साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, भक्त साहिबान की और गुरु साहिबान की वाणी और सिखों की वाणी जो है, गुरु सिखों की वाणी, इसको जो है वो एक इकट्ठा करते हैं, जिसे हम एडिशन कह सकते हैं। इंग्लिश में संपादना करते हैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की। और लिखने की सेवा भी होती है इसके बीच में, भाई गुरदास जी करते हैं। और इसके साथ में जो जो भी सेवाएं चलती हैं, वो बड़ी एक मेहनत का कार्य है, जिसके बारे में आज हमारे पास सरदार दिलबाग सिंह जी बलेर साहब, वो ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। वॉइस ऑफ मानवता के सभी दर्शकों और स्पीकर्स जितने भी हैं, मैं फतेह अर्ज करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो हम साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश गुरुपुरब की आप सभी को बहुत बहुत बधाई अर्पण करते हैं, पेश करते हैं। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी मानवता के, समुची मनुष्यता के सर्व सांझे गुरु हैं, सभी को अपने कलावे में लेने की समर्था रखते हैं। और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बहुत बड़ी महानता, बढ़ाई है, इसलिए कि गुरु साहिब में सभी वर्णों जातों के लोग, जो कीर्ति ते गृहस्थी ईमानदार भक्त लोग थे, उनकी वाणी दर्ज है। और बहुत 35 महापुरुषों की वाणी इसमें दर्ज है, सुभायमान है। और पहला प्रकाश साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का पंजाब में अमृतसर शहर के बिल्कुल मुढ़ले स्थान श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब में हुआ था 1604 ईस्वी में, अमृतसर में। तो गुरु अर्जन साहब जो पंचम पातशाह थे, पंचवें गुरु थे गुरु नानक साहब जी की जगह पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहब जी, उन्होंने की पालना करवाई थी और उन्होंने ही श्री गुरु साहब का पहला प्रकाश था। और पातशाह गुरु नानक देव जी ने एकत्र की थी अपने पास। और हमारे जितने भी गुरु साहब वाणी उच्चारण करते थे, वाणी को गाते थे कीर्तन के रूप में। और एक बात में और सब, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस है जी। है
वो काव्य में है और राग में है। आवाज आ रही है हमारी? हाँ, अब आ हाँ रही। जी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जितनी भी वाणी है, मैं ये बता रहा हूँ, ये काव्य में है, कविता में है और राग में है। कुछ को वाणी है जो राग मुक्त है, और 31 राग हैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में। तो गुरु नानक देव जो आदि गुरु, जगत गुरु, पहले गुरु थे सिखों के हमारे, उन्होंने एक बहुत बड़ा परोपकार किया समूची मानवता के ऊपर के जहां जहां भी हमारे गुरुदेव गए, उन्होंने जो भगत थे, जैसे भगत रविदास जी बनारस के थे, भगत कबीर जी वो भी बनारस के थे, और जी। भगत नामदेव जी महाराष्ट्र के रहने वाले थे, बाबा फरीद साहब जी जो थे वो पाकपट्टन के रहने वाले थे, और भगत धन्ना जी जो हैं वो राजस्थानी के रहने वाले थे। और जहां भी गुरु नानक देव जी जाते थे, सिक्खी का, मनुष्यता के भले का प्रचार करते, भला करते, वहां जो भगत मिलते थे उनकी वाणी सुन के अपने को लिख लेते थे। तो गुरु नानक देव जी के कोल एक बहुत बड़ा गुरबाणी का खजाना है, जो पहले लिखी है हमारे सिखों में, और श्री ग्रंथ साहिब जी के भी पहले लिखाई हैं, और सिख मान भी है। उन्होंने इस चीज की प्रौढ़ता की है कि आसा हथ किताब कच पूंजा बाग मसाला तारी, कि गुरु नानक साहब जी ਦੇ ਕੋਲ ਆਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ जी ਦੇ ਕੋਲ एक किताब भाव के पोथी साहब ਦੀ ਗੱਲ वो करते हैं कि उसमें वाणी दर्ज करती थी। एक बात मैं और बता दूं यहाँ रुककर कि एक अंग्रेजों में एक सिंह सज्जा व्यक्ति, उसका नाम है मिस्टर एम के मैकालफ। वो लाहौर के सेशन कोर्ट का जज था, और प्रभावित हुआ हमारी गुरबाणी पढ़कर, गुरु ग्रंथ साहिब जी की, सिखों का इतिहास पढ़कर, और वो सिंह सज गया, खालसा सज गया। तो उसने बहुत सारा इतिहास लिखा, और उसने एक स्टेटमेंट दी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में। मैकालफ ने वो लिखता है कि बाकी जितने भी धर्म पुरुष हुए हैं, धर्मी पुरुष हुए हैं, प्रचारक हुए हैं, और जो वक वक कौमों के वक वक वर्गों में, धर्मों में जो महान व्यक्ति पैदा हुए हैं, बहुतों के बारे बाद में लिखा गया, उनकी रचना जो है बाद में संभाली गई, लिखी गई। और फिर वो कहते हैं जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, ये जितनी भी वाणी है वो इनके वाणीकार जो है उन्होंने आप उच्चारण की है और आप लिखी है, तो आप संभाल के भी गए हैं। बहुत बड़ी गल है मैकालफ ने कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की जितनी वाणी है, वो जितने भी वाणीकार हैं उन्होंने आप उच्चारण की है वाणी परमेश्वर की, और इसको लिखा है, संभाला है, और अपने समय में इनका प्रकाश भी किया। ये बहुत बड़ी महानता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की। तो मैं बता रहा था कि गुरु नानक देव पातशाह जी जहां भी जाते थे वो वाणी एकत्र करते थे नाल नाल। तो वाणी का इतिहास यही है कि जब गुरु नानक देव जी ने अपनी जगह पर भाई लैना जी थे, जो उनको गुरु अंगद साहब जी थापा अपनी जगह पर गुरुता गद्दी पर बिठाया, तो जो वाणी की पोथियां थी वो दर्शकों सभी गुरु अंगद साहब जी को सौंप दी। और गुरु अंगद साहब जी के पास जब बाबा अमरदास जी बुजुर्ग बाबा तीसरे पातशाह आए, तो उन्होंने जब गुरुता गद्दी प्राप्त हुई जिम्मेवारी, और गुरु अंगद साहब दूसरे पातशाह ने अपनी वाणी भी, और पहले आदि गुरु की वाणी और भगतों की जितनी वाणी का खजाना पोथियां थी वो गुरु अमरदास जी को सौंप दी। और ऐसे ही गुरु अमरदास जी के पास जब भाई जेठा जी आए, और चौथे पातशाह गुरु रामदास साहब जी जब बने, गुरु थापे गए, तो पहले दो गुरुओं की वाणी और अपनी वाणी, तिन्ना गुरुओं की वाणी जो थी वो गुरु रामदास जी को प्राप्त हो गई। और गुरु रामदास साहब जी ने इसे ही तरह पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी को अपनी वाणी भी, और पहले 3 गुरुओं की वाणी भी जितनी थी, वो चारों गुरुओं की वाणी जी थी वो गुरु अर्जुन देव जी को प्राप्त हो गई, भगतों की वाणी भी प्राप्त हो गई। ऐसे ये वाणी का इतिहास है। कहने को मैं ये जा रहा था कि गुरबाणी जितनी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की है,
वे हमारे गुरु साहबान ने आप अपनी निगरानी के हेठ संभाल के रखी थी, अपने पास रखी थी। जैसे जैसे गुरु व्यक्ति के पास जोत आगे जाती थी, वैसे वैसे वाणी का खजाना जो था वो पहले गुरु से दूसरे गुरु, फिर तीसरे गुरु, फिर चौथे गुरु, फिर पंचवें गुरु के पास आ गया। तो सारा खजाना जो था उनको लेकर, और भाई गुरदास जी और भाई बन्नू जी ऐसे जो सिख थे हमारे महान, उन्होंने साथ दिया गुरु अर्जन देव जी का। और दर्शकों मैं आपको बता दूं कि 1.5 साल का समा लगा। एक 1.5 साल में गुरु अर्जन देव जी ने रामसर साहब की जगह है, वहां आज इतिहास का बोर्ड भी लिखा हुआ, इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में मिलता है। वहां बैठकर एक पानी के तालाब के किनारे, और जंगल का इलाका था उस टाइम, इतनी बसों नहीं थी, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी हुई। तो शांत शांत इलाके में बैठ के गुरु अर्जन देव जी ने ये सारी बाणी को, अपनी बाणी भी उच्चारण की और सारी भगतों की बाणी जितनी थी उन्होंने दर्ज कर दिया। और जो ये बीड़ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना हुई, इनके 974 पहले अंक थे, जो इनके पन्ने थे, पावन अंक जिसको बोलते हैं हम, उनकी गिनती जो थी वो 974 थी, 974 इतनी गिनती थी। तो इनको दर्शकों ये भी मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए, वो इनको करतारपुरी बीड़ बोलते हैं। आज भी ये जलंधर जिले में, पंजाब में जलंधर जिले में करतारपुर साहब जगह है, यहाँ ये बीड़ आज भी शोभायमान है। और जो हमारे पास मौजूदा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप है, इनको दमदमी बीड़ बोलते हैं, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने 10वें पातशाह ने बाद में जाकर 10वें शरीर में जाकर गुरु नानक साहब जी ने, गुरु नानक की जोत ने 10वें शरीर में जाकर फिर गुरु 9वें पातशाह जो थे गुरु तेग बहादुर जी, उनकी बाणी जब उच्चारण हुई थी, उनको दर्ज किया था दमदमा साहब, बठिंडे के नजदीक ये जगह है, वहां बैठकर दर्ज किया इसको, और इनका नाम वहां से पै गया दमदमी बीड़, जो हमारे पास इस वक्त बीड़ है। सो सिखों में 2 बीड़े हैं, एक करतारपुरी बीड़ है, एक दमदमी बीड़ है। सो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का ऐसा मैं संक्षेप में इतिहास आप जी के सामने रख रहा हूं। मैं एक बात और कह दूं सरदार मनदीप सिंह जी के, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 3 पर्व मनाए जाते हैं। पहला पर्व मनाया जाता है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का संपादना। संपादना से भाव है कि जब लिखा गया, लिखत संपूर्ण हुई, लिखत पूरी हुई, उनको कंप्लीट हुई, उनको हम बोलते हैं संपूर्णता। ये पहला पर्व है। और दूसरा पर्व है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जब पहली बार 1604 ईस्वी को प्रकाश हुआ दरबार साहब हरमंदिर साहब अमृतसर में, पंजाब में, इनको हम पहला प्रकाश पर्व बोलते हैं। और एक तीसरा पर्व है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, और वो पर्व है गुरता गद्दी पर्व, जो नदेड़ शहर महाराष्ट्र और हजूर साहब के स्थान पर 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरता गद्दी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को दी थी, वो उनको बोला जाता है गुरता गद्दी पर्व। और मैं चौथी बात एक कह दूं और, कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का दर्शकों ज्योति ज्योत पर्व नहीं आता है, क्योंकि पहला संपूर्णता दिवस आता है, फिर पहला प्रकाश पर्व आता है, फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का गुरता गद्दी पर्व आता है। क्योंकि साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जुगो जुग अटल है। जुग का अर्थ होता है ये सदी, और सदियां तक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी मनुष्यता के आखिरी जब बंदा व्यक्ति होगा इस दुनिया का, उस टाइम भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी यहाँ होंगे, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ना आने वाले हैं ना जाने वाले हैं, शब्द गुरु हैं, सदा ही शोभायमान है इस ब्रह्मांड में। तो अकाल पुरख की ये बाणी है, इनका ऐसा ऐसा इतिहास है, ऐसे ऐसे हम पर्व मनाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति पैदा होता है उनका जन्मदिन भी हम बर्थडे भी मनाते हैं, और उनका डेथ का डे भी होता है, उनके जाने का दिन भी होता है। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का आने का दिन है हमारे पास, जाने का दिन नहीं है, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब जाएंगे नहीं कभी, यही हमारी अगुवाई करते हैं, सभी मनुष्यता की अगुवाई करते हैं। सो संक्षेप में ये मैं सतगुरु के पावन पर्व की आपके सामने ये ज्ञान चर्चा और जानकारी अर्पण की है, आप जी ने प्रवान करनी। हाँ जी, भाई दिलबाग सिंह जी,
आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है वो हमारे सामने इस संबंध में रखी है। और मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कई बार हमारी पुरातन साखियां जो हमारी आती हैं उनका आपने जिक्र नहीं किया है, उसको आप कितना सत्य मानते हैं कि जो बाबा मोहन जी के पास साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का जो ये जो बानी थी, क्योंकि पुरातन समय से ये बातें जो है वो सभी को बताते बताते रहे हैं, और कई बार तो इतिहास को मैनिपुलेट भी किया जाता है, हम सभी समझते हैं इस बात को, क्योंकि बहुत चौकन्ने रहने की जरूरत होती है इस बातों में। मगर ये जो बातें हैं बाबा मोहन जी के पास जो है ये बानी गई, और साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी और भाई गुरदास जी, बाबा बुड्ढा साहब जी वो लेने गए, उस कितना सत्य मानते हो इस संबंध में, जब हम साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का संपूर्णता और प्रकाश पहला प्रकाश दिवस मना रहे हैं? तो विचार के पंजाबी च तुसी अपने विचार रख सकते हो, ਹਾਂਜੀ पंजाबी ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੋ? हाँ जी, हिंदी से होते हैं ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹਣ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ, ਏਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਹਾਂ, ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਹਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਣ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਹਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੋਹਣ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਤਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੋਹਣ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਦੋ ਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਮੋਹਣ ਤੇ ਮੋਹਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਤੇ ਮੋਹਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਣ ਕਮਲਾ ਹੁਆ, ਮੋਹਰੀ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਮੋਹਣ ਦੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਜ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਗਾਏ, ਤੇ ਫੇਰ ਅਖੇ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖਤ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਖੀ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਸੀ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀਆਂ ਮੋਹਨ ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਮੋਹਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਰਤਨੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੋਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੋ। ਮੋਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਹਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਚ ਲੀਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, ਕੱਚੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਹਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਮਰ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ?
ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਮੈਨੂਪਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਸਾਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। 1170 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1170 1170 AD ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਹ ਵੀ 1173 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਕਪਟਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 16ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 16th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੇਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਵੀ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਨਾਈਸ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾਮ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਧਰ ਉਧਰਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਆ ਰੈਲੇਵੈਂਸ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਏਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਥੇਰੇ ਨਾਟਕ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਿੱਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੋਤਾ ਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉਧਰਲੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੋਤੇ ਚਿੜੀ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂ ਚਿੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੋਰਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕਾਸਟ ਇਨ ਅ ਵੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ।
ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਭੱਜਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਪੈਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਪੈਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਸਾਲਾ ਜੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਸੀਗੀਆਂ ਬਈ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੋਵਸ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਐਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵੈਦ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੈਦ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾਲਾ ਖਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਚੱਕਰ ਲਾਏ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਦੈਟ ਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ, ਸੱਚ ਖੰਡ, 5 ਸਟੈਪ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਾਸਮਿਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਚਵਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਉਹ ਉਸਤਤ ਮੋਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੈਦਾ, ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ
ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਿਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਕਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਚੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨ ਭਗਤ, ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ 4 ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ? ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੈਂਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਸ ਗਏ, ਹਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੋਸ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਸਿੱਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਅਸਿੱਧੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਗਾ। ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਆਹ ਅਸੂਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਜ਼ਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਦੈਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ 5-7 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਕਈ ਬੈਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਘੰਟਾ ਬੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਿਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਡੇ,
ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ 12:30 ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਹੈ 1:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪੀਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ 15 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ। 1:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਚਿੱਤ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਬਜਾਏ ਕੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਝਾਤ ਪਵਾਓ, ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਕਰ, ਫੇਰ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਸਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਵਸੇ ਚਿਹਰਾ ਹੋਈਆ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਲ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਫਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 1 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ। ਜੋ ਸਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁੜਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਰਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਰਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਏਅਰ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਵਾ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਜੁੜੀ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਐਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਈਨੋਪਸਿਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਵੀ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਖੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਹਾ ਮੁਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਵੇ ਤੈਨ ਵਸਤੂ ਪਇਓ ਸਤਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਦਾਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਥਾਲ ਰੂਪੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾ ਨੇ? ਸਤ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚਾ, ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਪਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਲਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਦਾਵਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਤਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੁਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਮਨੂਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਸੰਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਕਰਨ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ। 4 ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ
ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟਾਸਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਾਦਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਕਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਲਿੰਕ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜੂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।